ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ଭଲ ପାଇଁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। आत्मिक लक्ष्य नहीं कि व्यवहार करंतु नहीं। लोग ना जलसा के लिए उड़ा देते हैं पैसा। अनुग्रह अनुग्रह को एग्जांपल दे कि कहली पैसा थिले लोक माने मजा करिबारे व्यस्त। और जिते बड़े दरकार पड़ुछि कार घरे काहर को जदि कैंसर हो गला, घरे काहा को ऑपरेशन दरकार पड़ला, घरे किछि एक्सीडेंट गोटे हो गला, घरे जदि हठात किछि ऋण समस्या हो गला, सेते बेले खोजी बुलते आगे पैसा के देबे कि थिला तुम थिला बेले कोन करलो। सेव करी जानी पारले नहीं माने कहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस आसुची चाकरी अच्छी कुआडे जीव पैसा अच्छी। हर रोज एक जैसा नहीं होता। आज आपका दिन चल रहा है, कल किसी और का दिन होगा। तेणुकर जहाँ किसी आपको पाखरे अच्छे सेव करने को शिखु। फ्यूचर कौन जान नांती। ना गैस मिलिबो ना वेजिटेबल्स मिलिबो ना राशन मिलिबो ना पानी मिलिबो ना करेंट थिबो आज्ञा फ्यूचर जान नांती आपण माने। सेव करंतु बाइबल कहे पिंपड़ी पाखरे शिखंतु कि से शीत काल पाई ग्रीष्म काल रे ही संचय करी जाने। ग्रेस को अनुग्रह को संचय करंतु जेपरि कि विपद समय रे अनुग्रह रे आपण माने जेपरि बंची पारिबे ना। अनुग्रह को सिनेमा देखिबारे कामुक हेबारे गंधिया वीडियो देखिबारे पुड़िया खाइबारे मद पीबारे आको ताको ठकिबारे खर्च कर देकी प्रभु पाख आस प्रभु क्षमा कर दे क्षमा कर दे क्षमा कर दे क्षमा कर दे हे जाथो अनुग्रह सेठ सरला। ए अनुग्रह ए चिलरा खुचरा काम पाई खर्च कर देला परे आत्मिकता पाई अनुग्रह खर्च करी बोल को पैसा पॉकेट खाली अनुग्रह खाली। आपन कहते अनुग्रहर एक निगूढ़ तत्व अच्छे आपको जनइबे केमिति पाइबार केमिति खर्च करिबार अनुग्रह को काहाकू मिले केमिति व्यवहार करिबार। सेमिति अनुग्रह को मिसयूज करले, विश्वास को मिसयूज करले, पवित्र आत्मा को भी मिसयूज माने ठीक रे व्यवहार करते अपव्यवहार। अपव्ययी पुत्र कौन करला पुणी बापांकर संपत्ति उड़ाई देला एंजॉयमेंट रे जलसा के लिए ऐश करने के लिए उड़ा दिया पैसा सर बाप का पैसा। ये अनुग्रह ये पवित्र आत्मा कोटि कोटि सुना रूपा ठारू तुमरी मुखर वाक्य बहुमूल्य वाक्य जहाँ एटा कहारे कहारे बापार संपत्ति आज्ञा हम परम पिता संपत्ति हमको देले से खुशी रे केमिति खर्च करिबार एटा भल पाई नुहे कि ना पाप पाई खर्च पाप हेउ नहीं कि पाप करो अनुग्रह मिली आहरी करो अनुग्रह मिली जेहेतु लोग कुछ लोग पाप पाई खर्च कर पकाउछन। जिहुदा 4 पद पढ़ बाबू जिहुदांक पत्र 4 पद। କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ କାମୁକତାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଣତ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର एकमात्र କର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। अनुग्रह को पुण्य केमती व्यवहार करती आम्भ मानकर ईश्वर को अनुग्रह को विपरीत भाव they use the grace not for positive things but for negative things कामुको तारे व्यवहार करती और लास्ट को ख्रीष्ट को अस्वीकार करी पकांती। जेते जन अनुग्रह अच्छे तेणुक पाप करी हेबो बोली शिखाउछंती जानी नियंतु से सब सेवक दास माने ऑलरेडी पाप कर सारी को काम को है कि को व्यभिचारी है कि कोठे पैसा ठोकी व्हाटएवर
ଏମିତି ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୋଉ ବିଚାରିତ ହେବୁ କାଳେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଇଯିବୁ କାଳେ ବୋଲିବା ଯୋଉ ଡର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସୁଛି, ସେ ଡରକୁ କେମିତି କାମ ଡାଉନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ତାକୁ ତାକୁ ପ୍ରେସ କରି ଚାପି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହର ପଦ ପର୍ବ ଦେଖିକି। ନାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି 7 ଥର ପଡିଗଲେ ହେଁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ। ନାଇଁ କି ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ 7 ଥର ପଢିଲେ ବି ଉଠିବ ପୁଣି। ଆଉ କୋଟା ସେ ରୋମିଓ 8:1 ଲେଖା ଅଛି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:1 ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମେ ପାପ କରିଲେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ନିବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତୁମେ ପାପ କରିଲେ ବି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେ ଏମିତି କେତେକ ପଦ ପର୍ବ ଆପଣର ପାପକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଦ ପର୍ବ ଦେଖାଇବାକୁ ଶିଖିଲେଣି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯାଉଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଉଥିବା ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଫଲ୍ସ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଫଲ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହେ ପତିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାବେଶ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି କି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୃଥକୃତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଶିଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର କଣ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଏବେ ଘର ଚଳାଇବାର ଅଛି, ପଇସା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ତାହା କହିବି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ସେଥିରେ। ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଲେଣି, ଶିଖିଲେଣି, କନଭିନ୍ସ ବି କରି ଜାଣିଲେଣି। ଏତେ ଜ୍ଞାନମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ସେମାନେ ଯେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ ବି କରିପାରିବୁନି, ସେତିକି ଶୈତାନିକ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। We cannot convince them that they're wrong. ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହେ ପାପୀଙ୍କୁ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବନି, କାରଣ ସେ ଜମା ମାନିବ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ 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 ଆମେ ପ୍ରମାଣ ବି କରିପାରିବୁନି ଡିସ୍କସନ କରିକି, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ବାକ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ କିଛି ସତ ହେଇଯିବନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଠାରେ କୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏଟା ଚିହ୍ନିବାର ଦରକାର ଆପଣ ମାନେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଏଇ ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନିର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଯଦି ଠିକରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଭାବରେ 5 ମାସ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶୁଣି ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଦାନ ମିଳିଯିବ ଅଟୋମେଟିକଲି। चिन्ह देवे आपण माने क्या चल रहा है इस मैसेज के पीछे का मकसद क्या है, आज प्रचार पछर उद्देश्य कौन कि प्रार्थना करूँ आम गोटे चर्च गोटे निर्माण करुछु, तेणुक आपंकर प्रार्थना दरकार। दाऊद जितेबले गिर्जा घर पर मंदिर पर से व्यस्त होते प्रभु आशीर्वाद कले, और सलोमन एमती चली। तार अर्थ कौन, माने बाबू चर्च बनाऊँ पैसा दरकार बोले अर्थ। लोक मानकर प्रचार पछरे स्वार्थ थाए, किछि ना किछि स्वार्थ थाए। चिन्हतु को उद्देश्य कि सेमिति समस्त मते भी चिन्हतु तो राजीव भाई जी एतिकी प्रचार करुछंती, पछरे राजीव भाईंकर मेसेज पछर उद्देश्य कौन हेतिबो कि को उद्देश्य कहउछंती कि पैसा पाई केबे पैसा मागिले कि आपनको जेते जन नुआरे जॉइन होउछंती सेमानको सामने आपनको पचारछि केबे पर्सनल मेसेज करले कि आज्ञा घर एमती समस्या चलछि टिके प्रेयर करंतु, नले गोटे गोटे एमती गोटे प्रॉब्लम अछि प्रेयर करंतु, नले एटा गोटे प्रेयर करंतु, नले आपनको 10 मास मते पठांतु, केबे मागी पचारले कि केदन मते केजन मते कहिले बहुत जण मते बहुत मेसेज आसे आज्ञा 10 मास पठाइबु, नंबर दियंतु फोन पे नंबर 10 मास आपणकर निजर मंडली को दियंतु। प्रथम कौन कहबे फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर लोकल चर्च।
ଯୋଉଠି ଆପଣ ପ୍ରପୋଜ ନିଅନ୍ତୁ, ରାଜି ଭାଇ ତ ଆସିକି ପ୍ରପୋଜ ଦେବେ ନାହିଁ ନା। କାଲି କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଲା କି ମ୍ୟାରେଜ ହେଉ କି ପ୍ରପୋଜ ହେଉ, ହଁ, ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଗିର୍ଜା ଘରର ଖବର ସମସ୍ତ ଏ ବିଷୟ କିଏ ବୁଝିବେ? ରାଜୁ ଭାଇ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ତ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବ ବୋଲି କହେ। ମତେ ପଚାରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କହେ। କେବେ କହିଲି, କେବେ ମାଗିଲି କି? ମାସକୁ ଏତେ କେତେ ବାନ୍ଧୁଛି ଜୁମ୍ ପାଇଁ କେବେ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନା। ତ ଏଇ ମେସେଜ ପଛରେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଲାଭ ପାଇଁ, ମୋର ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଗିର୍ଜା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ କିଛି କିଛି କହୁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ମୋ ସହିତ 4 ଜଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ବାସ୍। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିକି ରାଜୀବ ଭାଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଗମନରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏତିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ରହି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ବାସ୍ ସେତିକି। ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ସିନସିୟରଲି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କି ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ, ମୋର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, ମୋର ନମ୍ରତା ପାଇଁ, ମୋର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନା ନା ମୋର ପରିବାର କେମିତି ଚାଲୁଛି ଚଳୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ସେଟା ମୋର ଟେନସନ। କେମିତି ଘର ଚଲାଉଛି, କେମିତି କଣ କରୁଛି, ସେଟା ମୋର ଟେନସନ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା। ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ଆମେ ପରିବାର ମିଶିକି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ତାହା ବି ମୁଁ ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବି କି ଗ୍ରୁପରେ। ଆପଣ ବି ଶିଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, କୋଉଟା ଆପଣ ବି ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲ? ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଛରେ ରିଜନ କଣ ଅଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଦିଆ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେକିବାର ମେସେଜ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ପରସ୍ପରକୁ ଟେକା ଟେକି ହଉଥିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜି ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଗଲେ ଭଲରେ ଆମକୁ ଆଉ କଭର ବି ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ପ୍ୟାରିସ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ମୁଦି ଗୋଟେ କିଣିଲି, 15,000 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତମ ପ୍ୟାରିସ ର ମୁଦିର କଥା କହୁଛ? କିଏ ପଚାରିଲା ସେଠି? ଆଉ ଜଣେ, while I was going to Washington DC, something unusual happened in my flight journey. ବାପରେ। ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଉଡା ଜାହାଜରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, 10,000 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ସଭାରେ। ମୁଁ ବସିକି ଶୁଣିବା କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 10,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମେସେଜ ନାହିଁ, ନିଜର ଡବା ପିଟିବା ଛଡା। ମୁଁ କେତେ ବଡ ଲୋକ, ମୁଁ କେତେ ମହାନ ଲୋକ, ମୁଁ କେତେ ଦୁନିଆ ବୁଲିବା ଲୋକ, ମୁଁ କେତେ ବୁଢା ଜାହାଜରେ ବୁଲିବା ଲୋକ, ନିଜକୁ ବୋଷ୍ଟିଂ କରିବାର ପ୍ରଚାର ବେଶୀ ଚାଲେ। ବୁଝିଲେ କି? କୁଆଡେ ସେମିତି ବିଜୟନଗର ମିଟିଂ ରେ ଖାଲି ମୁଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଫେରିଲି, ମତେ କାହିଁ କହୁଛ ବୋଲି। ତମ ଗୋଡ ଧରିବି କି? ମତେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ସିଙ୍ଗାପୁର ମାଲେସିଆରେ ମତେ ବି ଡାକିଥାନ୍ତେ। ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ନିଜର ବୋଷ୍ଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେବକ ମାନେ ମୋର ଗୋଡ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ବି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାମରେ ବୋଷ୍ଟିଂ କରି ପକାଉଥିବେ। ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଓ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସୁସମାଚାର କହି ପକଉଥିବେ। ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଯିରିମିୟ 23 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯିରିମିୟ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ, 14 15, 14 ଆଗେ ପଢ, ତାପରେ 15, ହଁ 14ରୁ ପଢବ। ଯିରିମିୟ 23:14 ସାରନ୍ଦୀପ। ଜେରୁସାଲମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ରୋମାଞ୍ଚଜନକ ବିଷୟ ଦେଖିଅଛୁ। ସେମାନେ ପରଦାର ଗମନ କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରନ୍ତି ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଏପରି ସବଳ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେହି
ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ସୋଦୋମର ତୁଲ୍ୟ ଓ ତହିଁର ନିବାସୀମାନେ ହୋମରାର ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଜିରୁସାଲମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କେମିତି କାମ କଲେ ପୁଣି? ସେମାନେ ପରଦାର ଗମନ କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରନ୍ତି ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସବଳ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଏନକରେଜ କରନ୍ତି। ଗାଡ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଲେ, ଯେତେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ, ଯେତେ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଲେ, ଗାଡ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଲା କି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ? ପଢିବ 15 ପଦରୁ। ଏହେତୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗଦଅଁଳା ଭୋଜନ କରାଇବା ଓ ବିଷ ବୃକ୍ଷର ରସ ପାନ କରାଇବା, କାରଣ ଜିରୁସାଲମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଠାରୁ ଦେଶଯାକରେ ପାଷଣ୍ଡତା ବ୍ୟାପି ଅଛି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସାରତା ଶିଖାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ହୃଦୟର ଦର୍ଶନ କଥା କହନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖର କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଅବଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ 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 ବାସ୍। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଫଲ୍ସ ପ୍ରଫିଟ୍ସ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କେମିତି ଥିବ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି। ଜିର୍ମିୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ଜିର୍ମିୟ 23 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ଜିହିଜକେଲ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଜିର୍ମିୟ 27 ବି। କୋଟା? ଜିର୍ମିୟ 14, ଜିର୍ମିୟ 23, ଜିର୍ମିୟ 27, ଜିହିଜକେଲ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା, ସେମାନଙ୍କର ଭାବବାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କେମିତି ଟାଇପ ର ଥିବ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଚିହ୍ନି ଦେବେ ଆପଣ ମାନେ। ଫଲ୍ସ ପ୍ରଫିଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, କଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ମାନେ 17 ପଦରେ? ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପୁଣି କି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ପୁଣି। ଆଉ ଅବାଧ୍ୟନତା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ନା ମୁଁ କିଛି ଘଟିବନି, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। God is going to bless India. ସବୁ କହିବା ରିଜନ କଣ? ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ତାହାଙ୍କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିବସ ଯାହା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7-8ରେ, କି କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଉଣା ପଡିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମାନେ କଣ ଫ୍ରିରେ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ତା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଟ ଇମ୍ପାର୍ଟେସନ ସେସନ ବୋଲି ଥିବ, କନଫରେନ୍ସ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ 5,000, 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅଭିଷେକ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ପିରିଟ ଇମ୍ପାର୍ଟେସନ, ସେ ବକ୍ତା ପୁଣି ଆପଣର ଅଭିଷେକ ଛାଡିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଛାଡୁଛନ୍ତି ନା ଭୂତର ଆତ୍ମା ଛାଡି ପକାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପରା ଟିକେ। କେତେ ଜଣ ପୁଣି ନାଇଜେରିଆ ଯାଇକି ଅଭିଷେକ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଜେରିଆ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ, ଫୁଙ୍କିଲେ ପଡିଯିବାର ଅଭିଷେକ ଏସବୁ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଘାବରା ହେଇଗଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି। ଶିଖାନ୍ତି ପୁଣି ସେଠି।
इंडिया रु बहुत लोक जाइकी पैसा खर्च करके एमती हाथ हलाइले पड़ीजर अभिषेक, फुंकिले पड़ीजर अभिषेक पाई आसी। अब नाइजीरिया माने कौन, नाइजीरिया ये आफ्रिकन कंट्रीज में आप जानी वुडू कल्ट बोली थी गोटे, वुडू वुडू कल्ट माने कौन, एमती गोटे शैतानिक पावर्स थिबो से मानकु कि से माने मरी जाइथिबा मोढ़ को शब को मध्य उठाई की व्यवहार करती पुणी जानछंती से मानकु कहंती जॉम्बीज। आपण माने जॉम्बी नामर शब्द बोधे एबे एबे सुनिथिबे। मु जॉम्बी रो शब्द केबे सुनली मु 97 98 टाइम रे ही जॉम्बीज माने के मु पढ़ी थी। तो से माने जॉम्बीज माने डेड बॉडीज को उठाई की जो लोक मरीगला नाइजीरिया रे कि आफ्रिकन कंट्रीज रे जंगल भितरे से माने शैतान पूरा जादू टोना सब करती कि नहीं, गुणी तंत्र सब गुणी विद्या। तो से माने कौन करती डेड बॉडी जहाँ पोतिकी पलांती लोक माने से डेड बॉडी को से माने खोली खोली देकी बाहर को आनिकी ताको पूजा करके ता भीतर गोटे स्पिरिट को प्रवेश करांती। जब मरी जाइथिबो लोकर स्पिरिट तो गला नरक को। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସ୍ପିରିट्स ମାନେ ଦାସ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯାଦୁ ଟନା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ କୁ ସେ ଡେଡ ବଡି ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଡେଡ ବଡି ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇଯିବ ଏମିତିକା। ମାନେ ସେ ପୁରା ତାର ଆଖି ଡେଡ, କିଛି ଦେଖିବନି, ଆଖିରେ ଦେଖିବନି, କାନରେ ଶୁଣିବନି, ଖାଲି ପୁରା ଡେଡ ଡେଡ ଆଖି, କଥା ବି ହେବନି, ଖାଲି ଆମେ କହିଲାଟା ଶୁଣିବ। ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଶୁଣିବ। ଏ ଯାଇକି ସବୁ ଘର ଝାଡୁ କରିଦେ ରେ ବୋଲଲେ ସେ ଯାଇକି ପୁରା ଝାଟାଇ ଦେଉଥିବ, ଲୁଗା କାଚି କାଚି ଦେଇଥିବ। ଏ ଜିନିଷ ଧରିକି ସେ ଟେକି ଦେଖି ସେ କାମ କରାନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି। ଆଉ ସେମାନେ ପଇସା ମାଗିବେନି, ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶୋଇବେ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ହାଲିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ଦରମା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଡେଡ ବଡିଜ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମ୍ବିଜ କରିଦେଇକି ଆପଣର ଦାସ କରି ଗୋଡ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ପୁଣି। ପରେ କେତେବେଳେ ଯଦି ସେଇ ଲୋକର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରିଲେଟିଭ ଯଦି ସେ ଦେଖିବେ, ଆରେ ମୋର ମଉସା, ଆରେ ମୋର ଦାଦା ଏଠି ଝିଅଟା ହେଇଛି, ଏ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକିଲି ନା ଶୁଣିବନି, ଖାଲି ଏମିତି ଥିବ ତ ଡେଡ। ତ ସେମିତି ଟାଇପର କଲ୍ଟ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିବା ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଆଫ୍ରିକା। ଆଉ ସେହି ଶୈତାନିକ ଶକ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ସେଇପରି ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟନ ପାଷ୍ଟର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବ୍ଲାକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ପାଷ୍ଟର୍ସ, ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ରିଚର୍ସ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଗଛକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛି, ସେଇ ଗଛ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଗଛର ଫଳ, ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଯାଇକି ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାଷ୍ଟର କହୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ 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 କୁ ପ୍ଲେଟ ରେ ପକାଇ କହୁଛି ମୁଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏବେ ଏବେ ପାଇନାପଲ ଜୁସ୍ ହେଇଯିବ, ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ପିଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ ଠିକ है। ଆରେ ଏଇଟା ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ନା କେମିତି? ଏଟା ଓଭର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଫେଥ ନାମରେ, ବିଶ୍ୱାସ ନାମରେ ଭୂତ ଧରି ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ, ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ହିଲିଂସ ବି ହଉଛି। ଲାତ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ପେଟରେ ପେଟ ଛଡି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନାନା ଘଟିଆ ଚିଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ତବେ ସେଠି ଗଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିବ କି? ଏଠି ଗଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିବେନି ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମର ଓଡିଶାକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତ ओडिशा ପାଇଁ प्रभु तुमको अभिषेक କରି ଜାଣିବେ ନାହିଁ କି? ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାରଖଣ୍ଡ, ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବ ପ୍ରଭୁ? ଖାଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ତ ଲୋକ ଶୁଣିବେ କି ନ ଶୁଣିବେ? କିଛି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେବା ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ କରିବି ପ୍ରଭୁ।
ତୁମେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଦାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ବି ହଉ, ସୁସ୍ଥତାର ଦାନ ହଉ କି ଭାବବାଣୀର ଦାନ ହଉ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଇକି କରିବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଗୌରବ ନିଜ ଉପରେ ନେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଇକି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, କାହିଁକି ମିଳିବନି ଅଭିଷେକ ଆଉ ଦାନ ଗୁଡିକ। ତୁମେ ଆମେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମେ 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 ବଳି ଦେଇ ଜାଣିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଥିବ। ସେ ଯାଦୁ ଟନା କରିବା ଲୋକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ବଳି ଦେଇ ଦେଇକି ସେ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଭୂତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଦେବା ଦରକାର ନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜାଣିବାର ଅଛି। ବଳି ସେବକ ମାନେ ସେଟା କରି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଇସା ବି ଦରକାର, ଚାକରି ବି ଦରକାର, ଘର ଦ୍ୱାର ଦରକାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଦରକାର, ରାସନ ବି ଦରକାର, ବିଲ କ୍ଷେତ ବି ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଦାନ ବି ଦେବାର ଅଛି। ତୁଚ୍ଛାରେ କାହିଁକି ମିଳିବ? ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା। ଆଉ ମାର୍କ 10:28 ପଢ ବାବୁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମାର୍କ 10:23 ରୁ ପଢ, ସାରିଦେବି। ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି ସେମାନେ କେଡେ କଷ୍ଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବତ୍ସଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କେଡେ କଷ୍ଟକର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ଯିବା ସହଜ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ବାବୁ। ଏଇ ଯୋଉ 27 ପଦ ଆମେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ପ୍ରିଚର୍ସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। କୋଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ମିରାକଲ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥତାର କାମ ପାଇଁ ଏଇ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କି ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଅଟ ପଶିଯିବ। ଏ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାଟା କଷ୍ଟରେ ବାବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲା ବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ସେମିତି ହେଲେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସୁସମାଚାର କହିହେବ ନାହିଁ ଆଉ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଆଜ୍ଞା, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବାଟା ଆମେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ପାରିବୁନି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ସେତିକି ଜୋରଦାର ସାକ୍ରିଫାଇସ ର ମନୋଭାବ ଆସିପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଦେଖ ତ, ଦୁନିଆ ଛାଡିଦେବ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲାରୁ 28 ପଦ ଏବେ ପଢ ବାବୁ। ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ୱାଓ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସେମିତି ହେଲେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ସେମିତି ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ସେମିତି ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର କିଏ ଅନୁସରଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲାରୁ ପିତର କଣ କହିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ପିତର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ କହିଲେ? प्रभु हमें छाड़ के आशीष। हाउ आपने एक बार बुलाया और हमको कुछ पता भी नहीं चला, सब छोड़ के आ गए। बहुत थोड़े कहली भर्ती जाल छाड़ी आसी पितर, खाली जाल नुहे, भर्ती माछ भर्ती जाल थिला। और प्रभु डाकिले, आस तुमको मनुष्य धरिबा शिखाइबी बोलर पितर कौन कहले? नाई प्रभु सब बिकी सारला परे, सब ऋण सब सुझला परे, बैंक रे पैसा ये करला परे, घर गोट बनाला परे, सेते रिटायरमेंट आसला परे आसीबी बोलले कि दम अच्छी। आज की जो युवा युवती मानक सेमती सेवा पाए समर्पित हो बार, चाकरी छाड़ी पाठ छाड़ी सर्टिफिकेट चिरी देकी आसी पार दम अच्छी नाई।
କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରେ ଫର ଓଡ଼ିଶା କଲେ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଜାଣିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଚାକିରି ଦରକାର, ଆମେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଆକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଫରେନ୍ ଯିବାର ଅଛି, ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବାର ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ପଇସା ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କି ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୟା କରିଦିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ। ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତମେ କୋଉଠି ହେଲେ ଉଠାଇକି ଆଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗ୍ରହରୁ, ଆମେ ଦେବୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ବଳି ନଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହେବନି। 29 ପଦ ପଢ, ସାରିବା 29-30। ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋହର ଓ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଗୃହ କିମ୍ବା ଭ୍ରାତା କି ଭଗ୍ନୀ କି ମାତା କି ପିତା କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କି ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଇହକାଳରେ ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶତଗୁଣରେ ଗୃହ, ଭ୍ରାତା, ଭଗ୍ନୀ, ମାତା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ଭୂମି, ପୁଣି ପର କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖରୁ ସାଂସାରିକ ଗାଡି ବଙ୍ଗଲା ଭୂମିର ଆଶୀର୍ବାଦର କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯଦି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାହା କେବଳ ଏଇଠି ଅଛି। ବାକିଟା ସବୁ ସ୍वर्ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତୁମକୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ତୁମକୁ ଭୂମି ବି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି କହିଛନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଏଠି, ତାହା ବି କାହାରି ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଛ ତାହା 100 ଗୁଣ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତାଡ଼ନା ସହିତ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ତାଡ଼ନା ସହିତ 7 ଗୁଣ ଗୃହ ଦିଆଯିବ, ଭୂମି ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ମା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲ କି 1000ଟା ମା ତୁମକୁ ଦେବି, ବାବୁରେ ଖାଇଲୁ କି ବୋଲି ପଚାରିବେ ସେମାନେ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ରେ ବାବୁ ବୋଲି ପଚାରିବେ ସେମାନେ। ତ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେବାରେ ଆସିଲ କି 100ଟା ବାପାଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ଠିଆ କରିବି, ବାବୁ କିଛି ପଠେଇଦେବି କି, ରାସନ କିଣିବ କି ବୋଲି ପଚାରିବେ ତୁମକୁ ସେବକ ଜାଣିକି। ତୁମ ସେବକ ହେଲେ ବି ତୁମକୁ ପୁଅ ଜାଣିକି ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବେ। ତୁମର ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆସିଛ, ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବା 1000ଟା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବି। ଆଉ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଲାଭ କରିଥିବା 1000ଟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିବେ, ତୁମକୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ରୂପେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ସାଂସାରିକ ବ୍ଲେସିଂ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମ ମାନେ केवल ଏଇଠି, और ताहा समस्तों पाए नहीं। जो लोग प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़ के आना जानते हैं, उनको दिया जाएगा। समस्त विश्वास कर ले दिया जीव बोले बाटा नहीं एटा, हाथ टेके के आगु को आसो प्रार्थना कर देबा दिया जीव बोले बाटा नहीं एटा। तुम्हें 10 मास दिले ये सब आशीर्वाद मिलिबो तुमको बोलला परे नहीं एटा। Blessing for the people who sacrificed everything for the Lord। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଭର୍ତ୍ତି ଜାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ ଦିବସରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିକି ଆଣିକି ପିତରଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है माय ब्रदर सिस्टर्स। चंगाई आशीर्वाद, चंगाई पैसार प्रचार शुणी शुणी भावुंट मिलଯିବ ବୋଲି, मिलिବ नहीं। समस्या क्लियर है जो भावुंट ना मिलिବ नहीं। ट्रेनिंग करके बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग करके आसी गले प्रभु व्यवहार करियो भावुंट कि नहीं हेबो नहीं। जब तक खुद को सैक्रिफाइस कर नहीं पाते कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। ओडिशा में क्या है, बाहर सारा भारत में कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गोटे आत्मा लाभ हेले मत पचारतु, खाली टेक्निकली गोटे मंडल पालक होगी बसवा कथा, दरमा मास मास को मिलूब से छड़ा, ना गोटे बाइबल कॉलेज लेक्चरर होगी बसवा कथा से छड़ा, ना तुम गोटे बड़ भल शिक्षित पाठ पढ़िछ ट्रेनिंग करके आसो बोली 4 जन तुमको सभा गोटे वक्ता करके डाकी पारे, किंतु आपणकर सेवा द्वारा गोटे आत्मा भी लाभ हेबनी, जन लोक भी बंधन मुक्त हेबनी, जन लोक भी स्वर्ग भी जापर नहीं, कारण आप किसी छाड़ी ना प्रभु।
बिना क्रूस रे प्रभु हमको उद्धार कर पारले कि नहीं? क्रूस अर्पित हेबा द्वारा आमे उद्धार पाइछु। सेमती सेवक सेविका माने निजे क्रूस अर्पित न होनु चार जन के केंते लाभ करिवो कोंतु तो? ओनली वन फॉर्मूला, क्रूस मुक्त करे लोक मानक। लोक मानकर मुक्ति पाई आमे केते चूर्ण हिछु? आपण चूर्ण हिछंती लाइफ रे? केते भोक पेट सइले? हमको माँ दरकार, बापा दरकार, माँ कोल दरकार, बापांकर संपत्ति दरकार, घर दरकार, द्वार दरकार, जमी दरकार, छाड़बो तो नहीं आउ। भाई भाई माने झगड़ा ही जाइथिबे कोर्ट रे लागी कि मोर संपत्ति, मोर पैसा, मोर जमी दे बोले। पास्टर माने भी सेत में कुछ नहीं हो रहा। लोग सोचते प्रार्थना करने से हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। प्रार्थना करिएगा। जगतर सुख विलास छाड़ी पारु नहंती। ना ना ना, निजर पाप दुर्बलता छाड़ी पारु नहंती, सुख विलास कुआड़े छाड़ी के आसी जिबे कि? को झियो धंदारे फसी थिबे, को स्त्री धंदारे फसी थिबे, कोठी पैसा को पैसा लोभ पाई ठोकी पकाई थिबे। केते सुनिबा को मिछ आज्ञा से पास्टर आज्ञा हमको पैसा पाई ठोकी देले आज्ञा, एतकी पैसा खाई देले आज्ञा, देले नहीं आज्ञा। लाज लागुछि मते सुनिबा को। हरको गला बेलको जने भाई सिंती गोटे होटल बिजनेस करथिला आज्ञा, जने पास्टर मते एतकी लक्ष्य ठोकी देले आज्ञा। केते लाजर कथा एटा। एमानकर लागि उद्दीपन आसीबो कि भारत देश रे? एमानकर द्वारा स्वार्थ पाई लोक मान को चिपुड़ी की खाई जानिबा लोक मान को द्वारा उद्दीपन पळे आसीबो कि? एमती लोक माने केते बड़ सभा करले कोन, बेनहिन को डाकिले कोन, उद्दीपन पळे आसीबो कि देश रे? दंड अछि प्रभुंकर दिन काले कि जणाइबे। चक्षु बंद करिया प्रार्थना करिया।